जय जगन्नाथ ओडिशावासी मु राजेश सिंह आपण मानक स्वागत करुअछि श्रीमद् भागवत गीतार एकादश अध्याय। अर्जुन कहिले मो प्रति अनुग्रह करी आपण जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय को वचन कहिले अर्थात उपदेश देले तद्वारा मोर एही अज्ञान नष्ट होईगला। कारण हे कमल नयन मु आपणको ठारू प्राणींकर उत्पत्ति और प्रलय विषय विस्तृत भाव में शुणिली तथा आपणकर अविनाशी महिला मध्य शुणिली। हे परमेश्वर आपण निजको जेपरी कहउछंती ताहा ठीक सेहीपरि तथापि हे पुरुषोत्तम आपणकर ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेजयुक्त ऐश्वर्य रूपक को मु प्रत्यक्ष देखा चाहूँगी। हे प्रभु जदि मो द्वारा आपणकर सही रूप देखा संभव बोली आपण मने करछंती तेबे हे जोगेश्वर आपण निजर सही अविनाशी स्वरूप मते दर्शन करांतु। श्री भगवान कहले हे पार्थ वर्तमान तुम्हें मोर नाना वर्णर तथा नाना आकृतिर नाना प्रकार शत शत सहस्र सहस्र आलौकिक रूप देख। हे भरतवंशी अर्जुन मोठारे आदित्य मानक अर्थात आदिति द्वादश पुत्र अष्टवसु एकादश रुद्रों अश्विनी कुमार द्वयंकु एवं 49 मरुतंक देख तथा पूर्वर देखि नथिया बहु आश्चर्यमय रूप मध्य देख। हे अर्जुन एथर मोर यही शरीर गोटे अंश अवस्थित चराचर समग्र जगत को देख तथा आउ जहा किछि देखा इच्छा करुच ताहा भी देख परंतु मते तुम निजर यही प्राकृतिक नेत्र द्वारा देखा निसंदेह समर्थ हेब नहीं। तेणु मु तुमको दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु प्रदान करुअछि तद्वारा तुम्हें मोर ईश्वरीय जोग शक्ति देख। संजय कहले हे राजन महाजोगेश्वर सकल पापनाशकारी भगवान एपरी कहवा पर अर्जुन को निजर परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप देखाइले। अनेक मुख और नेत्रयुक्त अनेक अद्भुत दृश्यमय बहु दिव्य भूषणर विभूषित एवं हस्तरे बहु विद्या दिव्य शस्त्र धरी प्रस्तुत थिबा दिव्य माଳ वस्त्र परिहित एवं सर्वांग दिव्या गंधर अनुलेपित सर्वप्रकार आश्चर्यमुक्त असीम और सकल दिगर मुख थिबा विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन दर्शन कले। जय जगन्नाथ। आकाश एक संगे सहस्र सूर्य उदित हेले जो ज्योति उत्पन्न हेब ताहा सेही विश्वरूप परमात्मांकर ज्योति सदृश कदाचित होई पारिबो अर्थात होई पारिबो नाही। पांडुपुत्र अर्जुन से समय अनेक प्रकार यथाशक्त विभक्त होई पृथक पृथक रहिबार संपूर्ण जगत को देवा भी देव श्रीकृष्ण भगवान से शरीर गोटे स्थान रे थिबार देखिले। तापर आश्चर्यचकित और पुलकित सही अर्जुन तेजमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित नतमस्तक होई प्रणाम करी कर करी जोड़िले। अर्जुन कहले हे देव आपणकर शरीर में मु समस्त देवता को चराचर भूत समुदाय को कमल आसन रे विराजित ब्रह्मा को महादेव को समस्त ऋषि मान को तथा दिव्य सर्प मान को देखुची। हे विशेश्वर मु आपण को अनेक भुज अनेक उदर अनेक मुख अनेक नेत्रयुक्त तथा सकल दिगरे प्राप्त अनंत रूप विशिष्ट देखुअछि। हे विश्वरूप मु आपणकर ना अंत ना आदि ना मध्य ना किछि देखि पारुना। हे विष्णु आपण को मो मुकुटयुक्त गदायुक्त चक्रयुक्त तथा सबु दिगरु प्रकाशमान तेजपुत्र प्रज्वलित अग्नि और सूर्य सदृश ज्योतियुक्त चाहि देखिबा अत्यंत कष्टकर और सबु दिगरु अप्रमेय स्वरूप देखुअछि। मो मतरे आपण ही जानिजिबे योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा आपण ही एई जगतर परम आश्रय आपण ही अनादि धर्मर रक्षक और आपण ही अविनाशी सनातन पुरुष। आपण को मो आदि मध्य अंतरहित अनंत सामर्थ्य युक्त अनंत भुजधारी चक्र सूर्य रूपक नेत्रधारी प्रज्वलित अग्नि रूपक मुख विशिष्ट और निज तेजर एही जगत को संतप करुथिबा देखुछि। हे महान स्वर्ग पृथ्वी मध्य थिबा संपूर्ण आकाश तथा समस्त दिग एकमात्र आपण द्वारा ही परिपूर्ण होई अछि तथा आपणकर एही अलौकिक भयंकर रूप देखि त्रैलोक्य अनंत भयर थरहर होउछि। देखंतु जे सही देव समुदाय ही आपणकर मध्यम प्रवेश करुछंती और केतेक करपत्र जोड़ी आपणक नाम और गुण उच्चारण करुछंती तथा महर्षि और सिद्ध समूह कल्याण हेउ
କହି ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ତଥା ଅଷ୍ଟବସୁ, ସାଧଗଣ, ବିଶ୍ୱେ ଦେବମାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ତଥା 49 ମରୁଦ୍ଗଣ ଓ ପିତୃ ସମୁଦାୟ ତଥା ଗନ୍ଧର୍ବ, ପକ୍ଷ, ରାକ୍ଷସ ଓ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେ ମହାବାହୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୁଖ, ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ, ବହୁ ହସ୍ତ, ଉରୁ, ଜଙ୍ଘ, ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ବହୁ ଉଦରଯୁକ୍ତ ତଥା ବହୁ କରାଳ, ଭୟଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ମ ଦନ୍ତଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ରୂପ ଦେଖି ସବୁ ଲୋକ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। କାରଣ ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ବିସ୍ତାରିତ ମୁଖଯୁକ୍ତ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବିଶ୍ୱାଳ ନେତ୍ରଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭୟଭୀତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ବିକଟ ଦନ୍ତ ପାଟି ହେତୁ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିବା, ପ୍ରଳୟକାର ଅଗ୍ନି ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଦିଗମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବି ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଦେବେଶ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେହି ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପକ୍ଷର ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଧାଇଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ମ ଦନ୍ତ ପାଟିଯୁକ୍ତ ବିକରାଳ ଓ ଭୟଙ୍କର ମୁଖମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିମାନଙ୍କରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନଦୀମାନଙ୍କ ଜଳରାଶିର ବହୁ ପ୍ରବାହ ଯେପରି ସ୍ୱଭାବତଃ ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖରେ ହିଁ ଧାବମାନ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ନରଲୋକରେ ସେହିସବୁ ବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମୁଖମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପତଙ୍ଗମାନେ ଯେପରି ମୋହବଶ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଆସି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ଧାଇଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମୁଖମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଳ ସଦୃଶ କବିଳତ କରି ସବୁ ଦିଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଲେହନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉଗ୍ର ଆଲୋକ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଉଗ୍ର ରୂପଧାରୀ ଆପଣ କିଏ? କୃପା କରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ହେ ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଦିପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରବଳ ମହାକାଳ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ସେନାରେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଅତଏବ ତୁମେ ଉଠ, ଯଶ ଲାଭ କର ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର। ଏହି ଶୂରବୀରମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ତୁମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇଯାଅ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ତଥା ଜୟଦ୍ରଥ ଓ କର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୂରବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ଭୟ କର ନାହିଁ। ନିଃସନ୍ଦେହ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜିତିବ, ଅତଏବ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ। ଭଗବାନ କେଶବଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ ଥରି ନମସ୍କାର କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଏହା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଭାବ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତଥ୍ୟ ଭୟଭୀତ ରାକ୍ଷସମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧାଇଁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ ସମୁଦାୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାନ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦିକର୍ତ୍ତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ଏମାନେ ନମସ୍କାର ନ କରିବେ କାହିଁକି? କାରଣ ହେ ଅନନ୍ତ, ହେ ଦେବେଶ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ସତ୍ ଅସତ୍ ଓ ତାଠାରୁ ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦନ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆଦିଦେବ ସନାତନ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ଏହି ଜଗତର ପରମ ଆଶ୍ରୟ, ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞେୟ ତଥା ପରମ ଧାମ। ହେ ଅନନ୍ତ ରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।
ଆପଣ ବାୟୁ, ଯମ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସହସ୍ରବାର ନମସ୍କାର, ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର, ଆହୁରି ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ହେ ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ହେ ସର୍ବା ଆତ୍ମାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ନମସ୍କାର, କାରଣ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ରମଶାଳୀ ଓ ସକଳ ସଂସାରକୁ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଚିନ୍ତା ପ୍ରଭାବ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଆପଣ ମୋର ସଖା ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରେମବଶତଃ ଅଥବା ଭୁଲବଶତଃ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଯାଦବ, ହେ ସଖା ବୋଲି ବିନା ବୁଝି ବିଚାରି ଯାହା କିଛି ହଠାତ୍ କହିଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ବିହାର, ଶଯ୍ୟା, ଆସନ, ଭୋଜନାଦି ବେଳେ ଆପଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରିହାସ ହେତୁ ଏକାକୀ ବା ସଖାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅପ୍ରମେୟ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚିନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ଏହି ଚରାଚର ଜଗତର ପିତା ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ତଥା ପରମ ପୂଜନୀୟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ହେ ଅନୁପମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତ୍ରିଲୋକରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମାନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଧିକ ବା ହେବ କିପରି? ଅତଏବ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦିତ କରୁଛି। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଓ ସ୍ତୁତି ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହେ ଦେବ, ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରର, ସଖା ଯେପରି ସଖାର ଓ ପତି ଯେପରି ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀର ଅପରାଧ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋର ଅପରାଧ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ହର୍ଷିତ ହେଉଛି ଓ ମୋର ମନ ଭୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ନିଜର ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଶ୍ୱରୂପ ହିଁ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ହେ ଦେବେଶ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଥିବା ଗଦାଧର ଚକ୍ରଧର ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଣୁ ହେ ବିଶ୍ୱରୂପ, ହେ ସହସ୍ରବାହୁ, ଆପଣ ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ବକ ମୁଁ ନିଜର ଯୋଗଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ଏହି ପରମ ତେଜମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦି ଅନନ୍ତ ବିରାଟ ରୂପ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଲି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମୋର ଏହି ରୂପ ଦେଖିନଥିଲେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଏହିପରି ବିଶ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ନା ବେଦମାନଙ୍କରେ ଓ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦାନମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ନା କ୍ରିୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଉଗ୍ରତପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଏହିପରି ବିକରାଳ ରୂପ ଦେଖି ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ମୂଢ଼ଭାବ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ହୋଇ ମୋର ସେହି ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଧାରୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ପୁନର୍ବାର ଦେଖ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏପରି କହି ପୁନର୍ବାର ନିଜର ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ଓ ତଦନ୍ତରେ ମହାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅତି ଶାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ତାହାର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ବଡ଼ କଠିନ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦା ଏହି ରୂପର ଦର୍ଶନାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ, ମୋର ସେହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ନା ବେଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ତପ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ହେ ପରମ ତପ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଏହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭୂତ ହୋଇପାରିବା ତଥା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ହୋଇପାରିବ ଓ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ସକଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେ ମୋର ପରାୟଣ, ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ, ଆସକ୍ତି ରହିତ ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ବୈରଭାବ ଶୂନ୍ୟ, ସେହି ଅନନ୍ତ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓଂ ତତ୍ସଦିତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ସୁପନି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗେ ନାମ ଏକାଦଶୋଧ୍ୟାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ।